Dear students, today we can study the equation, how to write the equation of a straight line passing through a particular point with slope m. Consider the function y equal to f of x and tangent line, slope of the tangent line to the graph of the function, and the slope of the tangent line, to the graph of the function y equal to f of x at a point whose x coordinate is x naught. X coordinate x naught is given by f dash x naught. Okay, and then slope of a tangent line to the graph of the function y equal to fx at the point whose x coordinate is x naught is given by f dash x naught. Then, and equation of the straight line, equation of the straight line passing through x naught y naught and slope m is y minus y naught equal to m into x minus x naught. And we know that instead of writing like this, we can write in this way also, y equal to y naught plus m into x minus x naught. Okay, therefore equation, so we can say that equation of the straight line, tangent to the graph of the function y equal to f of x at the point x naught and fx naught is given by y equal to y naught. Instead of y naught, we can write y equal to fx. So y naught is fx naught plus m into, what is m? M is f dash x naught. Okay, f dash x naught into x minus x naught. Okay, so that equation of the straight line passing through the point x naught fx naught and having slope, if fx is the graph, then slope is f dash x naught, f dash x naught into x minus x naught. This is the equation of the line passing through the point x naught, having the graph of the function as y equal to f of x. Okay, now we can do some problems. First question is, find the equation for the tangent to the curve y equal to x plus 2 by x at the point 1, 3. See here, the function is given, that is y which is a function of x, so y equal to f of x,
f of x is given as x plus 2 by x. Then for finding the equation of the tangent, we have to find dy by dx. That is equation of the tangent passing through the point 1, 3 is given by എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി y equal to fx0 plus f dash x0 into x minus x0. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. y minus y0 equal to m into x minus x0 എന്ന് ആദ്യം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കേട്ടോ. പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് y minus y0 equal to m into x minus x0. ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും y എന്ന് പറയുന്നത് that is y equal to എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക y equal to y0 plus m into x minus x0 ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ എമ്മിന് പകരം എഫ് എക്സ് നോട്ട് എഴുതുക. എഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക എപ്പോഴും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത്? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ y minus y0 equal to m into x minus x0. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ തന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എമ്മിന് y0 പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക y ഈക്വൽ ടു y0 പ്ലസ് എഫ് എക്സ് നോട്ട് എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എഴുതുക. എന്നിട്ട് എമ്മിന് പകരം എഫ് എക്സ് നോട്ട് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? dy by dx ആണ് അല്ലേ. അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ടിനെയാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എപ്പോഴും y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ dy by dx കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്താണ്? 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 1 ബൈ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. മനസ്സിലായോ? എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നോട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാ പോയിന്റ് ഏതാ നോക്കുക. 1, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്, 1 എന്നാണ് എക്സ് നോട്ട്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് 1 കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ dy by dx അറ്റ് എന്താണ്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ബൈ 1 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 2 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 2 എന്താണ്? -1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം therefore equation of the tangent line equal to എന്താണ്? y equal to y0 plus f dash x0 into x minus x0. That is y equal to y0 എന്താണ്? y0 is what is y0? When this is the point x0 y0. Okay, അപ്പോൾ y0 equal to 3. അപ്പോൾ 3 എന്ന് എഴുതുക. y0 equal to 3. When x0 equal to 1, y0 equal to 3 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ y0 is 3 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് 1 എന്താണ്? x0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് 1 എന്താണ്? -1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വാട്ട് ഇസ് x0? x0 1 ആണ്, മൈനസ് x0 1 ആണ്, x മൈനസ്. അതായത് y ഈക്വൽ ടു 3 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അല്ല 4 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ടു ദിസ് കർവ്. Now we can do one more problem. Second problem is now a different type of question. Where does the line tangent
to the graph of y equal to 2 by 1 plus root x at x equal to 4 cross the x-axis. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. Where does the line tangent to the graph of y equal to 2 by 1 plus root x at x equal to 4 cross the x-axis എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കർവ്, സ്ലോപ്പ് ഈസ് given by dy by dx or f dash x. The y equal to, always we take y as f of x. Y equal to 2 by 1 plus root x നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക? f of x ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്നും പറയാം. ഓർ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് 2 by 1 plus root x കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? നമുക്ക് 2 into ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് അല്ലേ, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 1 by 1 plus root x എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് 2 into d by dx of 1 plus root x the whole raised to minus 1 വരും. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? d by dx 2 into minus 1 into 1 plus root x raised to minus 2 into പിന്നെ d by dx of അല്ലേ, d by dx of 1 plus root x. d by dx of 1 plus root x എന്താണ്? d by dx of 1 plus d by dx of root x. d by dx of root x എന്താണ്? 1 by 2 root x എന്ന് വരും. ഓക്കെ, 1 by 2 root x. അപ്പോൾ ഈ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എന്താ വരിക? മൈനസ് 1 by root x into 1 plus root x the whole square എന്ന് വരും. ഓക്കെ, therefore slope of the tangent at x equal to 4 is given by dy by dx at x equal to 4 equal to negative 1 by root x into 1 plus root x the whole square at the point x equal to 4 അല്ലേ, whose x coordinate is x raised to 4. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? മൈനസ് 1 by root 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 into 1 plus root 4. 1 plus root 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2. 1 plus 2 3. 3 square എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? നെഗറ്റീവ് 1 by 18 എന്ന് വരും. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടി. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടി. ഇനി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ലൈൻ എഴുതാം കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് ലൈൻ എന്താണ്? y മൈനസ് y നോട്ട് ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്. ഇത് തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് y ഈക്വൽ ടു y നോട്ട് പ്ലസ് എമ്മിന് പകരം എന്താ എഴുതാം? എഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി y നോട്ട്, വാട്ട് ഇസ് y നോട്ട്? y നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് നോട്ട് നമ്മൾ എന്താ എടുത്ത, നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് എടുത്തത്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4. എക്സ് നോട്ട് 4, അതായത് എക്സ് 4 ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂവിനെയാണ് വൈ നോട്ട് വാല്യൂ, മനസ്സിലായോ? വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് നോട്ട് 4 ആകുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. എഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്താണ്? എഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2 by 1 plus root 4 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, that is 2 by 1 plus root 4 is 2, that is 2 by 3. This is y naught. y naught is fx naught 2 by 3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ y naught ന് പകരം എന്ത് എഴുതണം? 2 by 3 plus f dash x naught into f dash x naught എന്താണ്? we are given that dy by dx is negative 1 by 18. That is f dash x naught equal to f dash 4 equal to minus 1 by 18. So what is so that f dash of x naught here 4, f dash of 4 is എന്താണ്? minus 1 by 18 വന്നു.
അപ്പോൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. -1/18 ഇൻറ്റു എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്താണ് 4. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് we can take 18 as LCM and that and multiplying by 18y equal to എന്ത് വരും ഇവിടെ 6 into 2 അല്ലേ 18y equal to 12 minus 1 into x minus 4 എന്ന് വരും. അത് 12 minus x plus 4 എന്ന് വരും. 16 minus x എന്ന് വരും. Therefore എന്ത് പറയാം നമുക്ക്, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ. എന്താണ് 18y equal to 16 minus x. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഹാവിങ് സ്ലോപ്പ് equation of the tangent of the line ഇതാണ്. മനസ്സിലായി? equation of the tangent of the line at the point x equal to 4 ഇതാണ്. 18y equal to 16 minus x. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് x ആക്സിസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? this line, this tangent line cross the x axis. x ആക്സിസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എക്സ് ആക്സിസിൽ കൂടെ പോവുക. എക്സ് ആക്സിസിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ y കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ദെൻ എപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? therefore put y equal to 0 in equation 1. മനസ്സിലായോ? എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷനാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ ഈ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 0 equal to 16 minus x എന്ന് കിട്ടും. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് x equal to 16 എന്ന് വരും. x equal to 16 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ therefore tangent line crosses the x axis. Tangent line crosses the x-axis when x equal to 16. There at the point, that is at the point 16 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? 16 0. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. Where does the tangent line to the graph of y equal to 2 by 1 plus root x at x equal to 4 cross the x axis. x axisനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം 16 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് തരാം, അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി.